الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه ومن اقتفى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر عباد الله المؤمنين، إن المتأمل في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد فيها دروسا وعبر. والله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد صافية فأنزل عليه الوحي وأرسلها إلى الخليقة. ونظر إلى قلوب عباده فنظر قلوب الصحابة خير قلوب العباد، فاختارها صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في محكم تنزيله، حيث قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وكما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عظيم وتضحيات كبيرة وبطولات سطرها التاريخ، ولكل صحابي قصة ومواقف خلدها التاريخ، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما وصل إلى ما فعلوه. من بين هؤلاء الصحابة صحابي اهتزت له عرش الرحمن عند موته، فحضرت جنازته 70,000 ملك، ألا وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بدأ الدعوة في مكة، يدعو إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الأوثان، ويقول لهم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يقبل هذه الدعوة إلا قلة قليلة من الناس، ضاقت بهم الأرض بما رحبت، أوذوا وعذبوا، حتى هاجر منهم من هاجر إلى الحبشة. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر الإسلام في المعمورات، ووصلت الدعوة إلى المدينة، حيث أسلم
عدد قليل منهم خفية عندما أتوا إلى الحج زائرين لبيت الله الحرام، ثم اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البلدة المباركة حيث هي مهجره صلى الله عليه وسلم أخيرا، ألا وهي المدينة، أرض ما بين لابتين. أرسل إليهم مصعب بن عمير، وما أدراك من مصعب، شاب من شباب أهل مكة ومن خيرتهم، كان يعيش على ترف، وكانت أمه توليه اهتماما كبيرا، لا يلبس إلا أرقى الملابس، ولا يأكل إلا أفضل الأطعمة، ولا يتطيب إلا بأطيب الطيب. لما أسلم حبسته أمه في بيتها حتى لا يخرج لكي يعود عن الإسلام إلى الجاهلية، ولكنه رفض واختار الإسلام. جاع، ونزلت عليه البأساء والضراء، ثم اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون أول سفير في الإسلام إلى المدينة. لما وصل المدينة نزل على أسعد بن زرارة، أحد قادة المدينة. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى ወደ ሰው ልጆች ቀልብ ተመለከተና አብዱላህ ብን መስዑድ እንደሚሉት ከፈጠራቸው ሰው ልጆች አጠቃላይ የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀልብ የላቀች የተሻለች ብቁ የሆነች ሆኖ አግኝቷት ለነቢይነት መረጣት። ለነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች እንደሆኑ፣ አጋዦች እንደሆኑ፣ ደጋፊዎች እንደሆኑ የብዙ ህዝቦችን ቀልብ አይቶ የሰሃቦችን ቀልብ የነቃች የተሻለች ሆኖ አግኝቷት መረጣት ይላሉ። ሰሃቦች እንደሆኑ የመጀመሪያዎቹ እኛን ማድረግ ይችል ነበር አላህ፣ ግን እነሱን አስቀደማቸው። ታቢዒኖችን ማድረግ ይችል ነበር፣ እነሱን አስቀደማቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመስዋዕትነታቸው አደነቃቸው። ዝንተ ዓለም እንዲዘከሩ እንዲወሱ በቁርአን ቀሪ እንዲሆኑ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አደረጋቸው። ወሳቢቁነ አልአወሉን፣ እነዛ የመጀመሪያዎቹ ቀደምቶች ወደ እስላም የቀደሙት በዛ የግፍ ዘመን፣ በዛ የመከራ ዘመን፣ በዛ በስቃይ ዘመን ወደ ኋላ ያላሉ ሀብት ንብረቶቻቸውን ትቶ ዘመድ አዝማዶቻቸውን ተለይቶ እስላምን የያዙ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደነቃቸው። ዛሬም እናነባለን፣ ኢላ ቂያም الساعة ይነበባል። ከማን من المهاجرين والانصار፣ ከሙሃጅሮችና ከአንሳሮች። ሙሃጅሮች የመካዎቹ ናቸው፣ አንሳሮቹ የመዲናዎቹ ናቸው። በዚህም መላበቃ ሙሐመዱር ረሱሉላህ የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሪሳላን አላህ ሲያውጅ እሳቸውን ብቻ አይደለም የጠራቸው፣ ወለዚነ መዐሁ አብሮት ያሉት ሰሃቦችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወደሳቸው፣ ያሞገሳቸው፣ ያላቃቸው። አዩሀ አልአሕባ፣ የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦችን ሲራ በጥልቀት የሚያነብሰው የሚረዳ ሰው ዐጀበል ዑጃብ፣ እጅግ በጣም አስደናቂ ነገሮችን ነው የሚያየው። ያለ ምክንያት አይደለም አላህ ደጋግሞ ስለነሱ በቁርአን ውስጥ የሚነግረን ማለት ነው። ስለ እያንዳንዳቸው እናውራ ብንል ምናልባት ብዙ ዓመታትን ይፈጅብናል። ዛሬ ስለ አንድ ሰሃቢ ነው ለማየት የፈለግነው።
ይህ ሰሃቢ ስሙት ያ الرحمن عرش ተንቀጠቀጠች عرش الرحمن عرش ማለት እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈጠራቸው ፍጥረታት ሁሉ ግዙፉ ነገር ማለት ነው ሰው ሲጨንቀው دعاء الكرب كጭንቅ ዱዓዎች ውስጥ አንዱ ምንድነው لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 عرش ربك يا الرحمن عرش السوس موت تنكتكتች እሱ ብቻም አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀናዛው ላይ ቆሙና እግራቸውን እንደዚህ ያደርጋሉ ረሱል ሰላም ይሰበስባሉ ምን ነው ያላህ መልእክተኛ ምን ሆኖ ነው ቦታው ሰፊ አይደለም እንደው ብሎ ሰሃቦች ጠይቋቸው እግረን እኮ ማስቀምጥበት ማቆምበትን አጣሁኝ አሉ መላእክቶች ሞልተዋል መስጂዱን ስንት ሺህ መላእክታ ነው 70000 መልክ 70000 መላእክታ ነው ጀናዛው ላይ መጥቶ የቆመው በማን ጀናይዝ ላይ በሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ጀናዛ ላይ ይህ ሰው የመዲና ሰው ነው እንዴት ነው የሰለመው رسول عليه الصلاة والسلام الله لحكمة منه ምክንያቱን እሱ በሚያቅ መጀመሪያ ዳዓዋውን ከመካ እንዲያደርጉ መካ ነው ይላካቸው ከዛ ጀምር ነው ያላቸው ከዛ ድንጋያማ ተራሮች መሃል ለህይወት ምቹ ባልሆነ ቦታ ላይ ለምን አላህ እሱ ቤት እዛ ነው ያለው إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة دعوة አደረጉ ለፉ ጣሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥቂቶች ናቸው ሸሃደተ الحقን ያዙት ታላላቆቹ አምባገነኖቹ መሪዎች እነ አቡ ጀህል እነ ሸይበ ብኑ ረቢዓ እነ ዑትበ ብኑ ረቢዓ እነ ነድር ብኑ الحارث እነ አቡ ለሀብ እነ ወሊድ ብኑ المغيرة የሚባሉት የሀገሪቷ ቱባ ባለሀብቶች መሪዎች ሸሃደተ الحقን አልያዙም ፍጻሜያቸው በድር ዘመቻ ላይ ወደ ጀሃነም ጉድጓድ መላክ ነው የሆነው የቀደሙት ግን አሉና አቡበክር እነ ዑስማን ብኑ ዐፋን እነ ዓሊ ብኑ አቢ ጣሊብ እነ ሰዕድ ብኑ አቢ ወቃስ እነ ኸዲጃ እነ ብላል ብኑ ረባህ በኋላ እነ ዑመር ብኑ ኸጣብ እንደነ ሐምዛ ብኑ ዐብዱል ሙጠሊብ ወደ እስላም የመጡም አሉ ሆኖም ግን ትልቁ ኃይል ትልቁ ስልጣን በነዛ በሙጅሪሞቹ እጅ ስለሆነ በነጻነት እዚህ መኖር አልቻሉም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዳዓዋውን ወደ ተለያየ አቅጣጫ ማሰራጨት ጀመሩ ለሐጅ ለዑምራ የሚመጡ የመዲና ሰዎችን በመንገድ ያገኙ በተናጠል ጥቂት የመዲና ሰዎች እስልምናን ያዙ 12 የማያልፉ ሰዎች ወደ መዲና ከተመለሱ በኋላ ረሱልና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ የስደት ወደፊት መካ ላይ እስላማዊ መንግስት ስርዓትን መገንባት የማይችሉ መሆንን ሲያሳያቸው በአማራጩ መዲናን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመላክቷቸዋል በሁለት ተራሮች የተከበበች የሚል ምልክት ሰጥቷቸዋል ተምር የሚዘራባት ቦታ መሆኗን ስፔሲፊካሊ ግን የት እንደሆነች አልታወቀም በኋላ ነው የታወቀው በዚህ ሰዓት ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሰሃቦቻቸው መካከል አንድ ወጣትን የመረጡት ይህ ወጣት ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ይባላል ከሀያ ቤት ውስጥ ነው እድሜው ያለው የመጀመሪያ አምባሳደር በእስላም ታሪክ የመጀመሪያ አምባሳደር ይህ ሰው ነበር ስለሱን ብናወራ በጣም ረጅም ጊዜ ይወስድብናል በተድላ ህይወት የሚኖር የተለየ ልብስ የሚለብስ የተለየ ምግብ የሚመገብ የሄደበት መንገድ የሚታወቅ ምቀባው ሽቶ በጣም የተለየ በመሆኑ ማለት ነው ላኪን ሸሃደተ الحقን ሲዝ እናቱ አሰረችው አስራበችው አስጠማችው እዙ ትሞታታለህ ወይ ከእስልምና ትመለሳለህ አለችው ሞከረችው
ፍንክች አላለም። እኔም በጣም እናቱን ስለሚወዳት ምግብ አልበላም አልጠጣም እሞታለሁ አለችው። እናቴ 60 ነፍስ ብትኖርሽና አንድ በአንድ ተራ በተራ ብትወጣ አልመለስም አላት ለእናቱ። በጣም ነው የምወድሽ ካንቺ በላይ ግን ይሄንን ሐቅ ዲኔን ነው የምወደው አላት። ከዛ ከቤቱ ሲለቀቅ ሰውነቱ በጣም ደርቆ ቆዳው ይረግፍ ነበር ሙስዓብ ብን ዑመይር ከረሃብ ከስቃይ ከመከራ ብዛት። አዩሃ ሸባብ ወጣቶቻችን ምን ሰራን በዚህ እድሜ በ10 ቤት በ20 ቤት ምን ሰራን? ይሄ በዚህ አላቆመም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብልጠቱን አቅሉን ነጃባውን አይቶት ሰፊር አድርጎ ወደ መዲና ላኩት። ሄዶ አስዓድ ኢብኑ ዙራራ የሚባል ሰውዬ ዘንድ አረፈ። በሱ ግቢ ተደብቆ የተወሰኑ ሰዎች እየመጡ ዳዕዋ ያደርግላቸዋል። ስለ ሙሐመድ እስኪ ንገረን፣ ስለ እስልምና ንገረን የሚሉ ሰዎች ይመጣሉ። በዚህ አይነት ሁኔታ ያሉ የመዲና መሪ ይህንን ጉዳይ ይሰማል። የኸዝረጅ ጎሳ መሪ ማን ነው የሚሰማው? ሰዓድ ብን ሙዓዝ። በጣም ነው የሚፈራው። በህዝቦቹ በጣም የሚወደድ ሰው ነው ሰዓድ ብን ሙዓዝ። ኡሰይድ ብን ሑደይር የሚባልን ሰው ይጠራና ሂድ፣ ይህ አዲስ እምነት ይዞ የመጣ ህዝብን እየከፋፈለ ያለ ሰው ወይ እንገለዋለን ወይ በአስቸኳይ ሀገራችንን ለቆ እንዲወጣ ሂድና ንገረው። እባክህ አንተ ሄደህ ብትነግረው አይሻልም ወይ አለው። እኔማ አስዓድ ብን ዙራራ የአክስቴ ልጅ ስለሆነ ሌላ ጸብ ውስጥ እንገባለን። ያኛው ደግሞ ከአውስ ጎሳ ነው። ሁለቱ ጎሳዎች መካከል ለዘመናት የዘለቀ ታላቅ ጦርነት ነው የነበረው። እሺ አለና ሄደ። ገና ኡሰይድ ብን ሑደይር ከዛ ሲመጣ አስዓድ ብን ዙራራና ሙስዓብ ጎን ለጎን ተቀምጦ ሰዎችን ዳዕዋ ያደረጉ ነበሩና በጆሮው ሹክ አለበት። እየመጣ ያለ ሰው በጣም ከባድ ሰው ነው፣ ንያህን አስተካክል አለው። አኽልስ ንየተክ አኽልስ ቀልበክ አለው። አላህ ንያችንን ያስተካክልልን። መቼ ምን እንደምናወራ እኮ ካላወቅን ለአላህ ብቻ መሆን ዝም ብለን ዳዕዋ ማድረጉ ትርጉም የለውም። እነዚህ ሰዎች ምንም ዓላማ የላቸውም። ግን የበለጠ ኽላስ አድርግ፣ የበለጠ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሄን ሰው ከያዝን ሌላው መንገድ ገር ነው አለው። ከዛ መጣ፣ ጦሩን እንደዚህ ይዘዋል። እናንተ ሰዎች የምታወሩትን ነገር ታቆሙ እንደሆነ ታቆማላችሁ፣ በዚሁ ጦር ነው እዚሁ ምጨርሳችሁ አላቸው። ሙስዓብ በእርጋታ እባክህን ትንሽ አረፍ በል፣ ምንለውን ነገር የምናወራውን የምንናገረውን ነገር አድምጠን፣ ደስ ካለህ ትቀበለዋለህ፣ ከደበረህና ካስጠላህ ደግሞ ትተንልህ እንሄዳለን፣ እናቆማለን። አያችሁ አይደል? ሶብር በትዕግስት በሕልም በብልሃት ነገሮችን ማኔጅ ማድረግ በጣም ትልቅ ቦታ ነው ያለው። ሰውየው በእግሩ ላይ ቁጥጥ አለ። ጀለሰ ጀልሰተል ቁርፉሳ ይላሉ አህሉ ሲራ። በመቀመጫው መሬት አርፎ አይደለም የተቀመጠው፣ በእግሩ ላይ ቁጥጥ አለ ጦሩን እንደያዘ። ከዛ ሙስዓብ ብን ዑመይር የተለያዩ ቁርአን አያዎችን ስለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ፣ ስለ ተውሂድ፣ ስለ ኢስላም፣ ስለ ሐቅ፣ ስለ ዱንያ፣ ስለ አኺራ፣ ስለ ጀነት፣ ስለ ጀሃነም ያወራው ጀመር። ወላሂ ይላል አስዓድ ብን ዙራራ እያየሁኝ የኡሰይድ ብን ሑደይር ፊት እየበራ መጣ አለ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ልቡን ለእስላም ከፈተ። መን ዩሪድላሁ አን የህዲየሁ የሽረሕ ሰድረሁ ልልእስላም። አላህ ሊመራው የፈለገው ሰው እኮ ቀልቡን አላህ ይከፍትለታል ለእስላም። ወመን ዩሪድ አን ዩድለሁ አላህ ሊያጠሙን የፈለገን ደግሞ የጅዐል ሰድረሁ ضይቀን ሐረጀን ከአነማ የሰዐዱ ፊ ሰማ። ልቡ እየጠበበች ወደ ላይ የሚወጣ አየር እያነሰው እንደሚሄድ ነው የሚሆነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ያ ቀውም
ወደዚህ ሃይማኖት ለመግባት ምንድነው የሚያስፈልገው ምንድነው የምታደርጉ ነው ያለው ሂድና ታጠብ አሉት ሄዶ ገላውን ታጥቦ መጣ አሽهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ብሎ ሸሃደተ ሐቅን ተቀበለ ለመግደል መጥቶ ከዛ መላ ሰጣቸው ከኔ ኋላ አንድ የላከኝ ሰው ይያለ ያ ማን ነው ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ መሪ በጣም የሚፈራ የሚወደድ ሁለቱን እኮ አንድ ላይ ሰብስሞ በያዝ ከባድ ነው መሪ ወይ ይፈራል ወይ ይወደዳል ይሄ ይፈራል ይወደዳል ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ከኋላ ያለ አላቸው እሱ እስልምናን ከያዘ ሀገሩ በሙሉ ሰልመዋል ሄጄ ልኳለሁኝ ምታደርጉትን አድርጉ ወደ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ሲመለስ ከአማካሪዎቹ ጋር ከአስተዳዳሪዎቹ ጋር ተቀምጦ ያወጉ ኡሰይድ ኢብኑ ሁደይር ከዛ ሲመጣ ሰዓድ ከዚህ ሲያየው والله قد جاءنا أسيد بن حضير بالوجه غير الوجه الذي ذهب به له قدم يهدو فيت አይደለም እየመጣ ያለው ፊቱ ተቀይሮ አለ ሰውዬ አለ ገና نعم نور الايمان يشع የኢማን ብርሃን እኮ ያንጸባርቃል ያብረቀርቃል ምን አደረካለው አጠገቡ ሲደርስ ያደረከኝን ያልከኝን ብያለው ትተን እንሄዳለን ብሎኛል አያችሁ አይደል ህክማ እሱ መረጋጋት አለበታ መልእክቱን አድርሻለሁ እናቆማለን ትተን እንሄዳለን ብሎኛል አለ ግን አለው መላ ሰጠው ያ ያክስትህ ልጅ ኡሰይድን እንገለዋለን ብሎ ግን የሆኑ እስልምና ያልገቡ ለሆኑ ሰዎች ነው የሚለጥፈው ይሄንን ማለት ነው ሲስተም ነው ያክስትህ ልጅ ግን ለመግደል እያሴሩ እንደሆነ ግን ሰምቻለሁኝ ከማን ጋር ያለው ከሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ጋር ያለው አስዓድ ኢብኑ ዙራራን ለመግደል እያሴሩ መሆኑን ሰምቻለሁ አያችሁ አሁን ያክስትህ ልጅ ማን ነው ምንካውሱን አይ እስልምናን ተቀበልክ ብሎት ሌሎች ሰዎች ሊገሉት ማለት ነው አሁን እንዴት ቀልቡ ውስጥ እየገባ እንደሆነ ተመልከቱ ወደዛ እንዴት እንደምልከው ማለት ነው ሂድና ስማው ሂድና እንዲበልለው አይችልም ቅድም እንቢ ብሎታል ጦሩን ይዞ መጣ ያ ሰዓድ አለው ቁሙ ማን ነው አንተን ለመግደል የሚያሰረው ያለው እዚህ መንደር ውስጥ ስለው ሙስዓብ ቀበል አደረገና ማን አንተ አለው አውቆታል እኮ ሰዓድ ነኝ አንተ ማን ነህ ሙስዓብ ምን ፍለጋ ነው የመጣው አንተ አይ ቆይ እስቲ ትንሽ ቁጭ በልና እንደቀደሙ ምንለውን ነገር ትሰማለህ ደስ ካለ ትቀበላለህ ደስ ካላለ ደግሞ ጥለን እንሄዳለን አልቀመጥም በል የምትለውን አለው እባክህን ቁጭ በላለው ለምነው እሺ ብሎ ቁጭ አለ ሙስዓብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጠው ሕክማ ቀልቡ ውስጥ መግባት ቻለ ተውሂድን ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ኢማን ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም ስለ ሽርክ ስለ እያንዳንዱ መሰረታዊ ነገር ነገረው እሱም እንደዚሁ እያየሁ ቀልቡ ፊቱ ተቀየረ ይላል አስዓድ ኢብኑ ዙራራ ያ ቀውም አለ እናንተ ሰዎች ወደዚህ ሃይማኖት ለመግባት ምንድነው የሚያስፈልገው ምንም አያስፈልግም ገላን ትታጠባለህ ትመጣለህ ሸሃዳ ትላለህ ሂዶ ዞር ብሎ ዛክስቱ ቤት ገብቶ ገላውን ታጥቦ መጣ ሸሃዳ አለ ምንድነው ከኔ የሚጠበቀው አላቸው ወደዚህ ዲን ሰዎች ወደዚህ ሐቅ ሰዎችን መጥራት ነው አልዋለም አላደረም እድሜው በዚህን ሰዓት ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ 30 አመቱ ነው ህዝቦቹን ሰበሰባቸው ወንዱ ሴቱ በሙሉ አንድ ሰው እንዳይቀር በከተማው ያለ አንድ ሰው እንዳይቀር እንዲመጣ ጥሩልኝ አለ ቆመና ያ ቀውም እንዴት ነው እናንተ ውስጥ ያለኝ ቦታ መሪያችን ተወዳጃችን አቅሌን ትጠራጠራላችሁ እንዴ የበሰልክ ብልህ የሆንክ የአእምሮ ባለቤት የሆንክ ሰው እንዴታ እንግዲህ አስሙኝ አላቸው ወንዶቻችሁም ሴቶቻችሁም ካሁን ሰዓት ጀምራችሁ ንግግሬ በእናንተ ላይ ሐራም ነው አላናግራችሁም አላቸው ምንድነው ከኛ የምትፈልገው ሸሃደተ الحق لا اله الا الله محمد رسول الله እስክትይዙ ድረስ ሆድና ጀርባንን እኔ ከናንተ አይደለሁም
እናንተም ከኔ አይደላችሁም አላቸው። ሐቅን ለኛ ቢበጅን መልካም ነገርን እንጂ እዚህ አትመጣም አንተ ያሉና ሁላቸውም ሻሃዳ ያዙ። ጎሳው በአጠቃላይ ከጥቂት ሰዎች በስተቀር 3 ቤቶች ብቻ ናቸው የቀሩት። እነሱም የተወሰኑት በድር ዘመቻ ላይ፣ ዑድ ዘመቻ ላይ፣ ኸንደቅ ላይ ሰልመዋል። هذا هو سعد بن معاذ. ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ምን ይላቸዋል ሰሃቦችን ሲያልቃቸው من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، هذا سعد بن معاذ أسلمت على يديه قبيلة كاملة. 7 ዓመት ወይ 6 ዓመት ጊዜ ውስጥ አገሩ በሙሉ በሱ እጅ እስልምናን ተቀበለ። አልቆየም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና መጡ። 5ኛ ዓመት ላይ غزوة الأحزاب የሚባል መዲና ከበባ ስር ወደቀች በጠላቶች። በዛን ቀን በቀስት ትከሻው ላይ ተመታ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመስጂዳቸው ውስጥ ነበር መጋረጃ ሰርቶለት ሲያክሙት የነበሩት። በኒ ቁረይዛዎች አይሁዶች ከነሱ ጋር ሁለፋ በስምምነት የነበሩ ስለሆኑ ቃል ክዳን ሲያፈርሱ ሰዎች ናቸው ጎንና ጎን ይዘው አምጥቶት ሁክም እንዲያደርግ ያደረጉት። ፍርድ እንዲሰጥ የወሰኑት እሱን ነው። ከዛ ፍርድ ሰጠ። እነዚህ ሰዎች ከዚህ አካባቢ መሰደድ አለባቸው፣ ነቀርሳ ናቸው፣ የጥፋት ሁሉ መነሻ ናቸው፣ ጠላትን ሁሉ ጊዜ ወደዚህ እንዲመጣ ሰበብ እየሆኑ ያሉ እነሱ ናቸው። ከዛ ረሱል ሰለላሁ ምን አሉት? ሐከምት ቢሁክሚላህ፣ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድን የሰጠው አሉት። ሰዓድ ብን ሙዓዝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ቀን አንድ ሰሃቢ ከሐር የተሰራን ልብስ ጥለቱም እጅግ በጣም ባማረ መልኩ የተሰራን ልብስ ይዞ መጣና ሰሃቦች በጣም ተደንቆ አዩት። أتعجبون من هذا؟ አሁን የምታዩት ውድ ነገር በጣም ለመናዲሉ ሰዓድ የሰዓድ ብን ሙዓዝ መሐረብ ዱንያና በዱንያ ላይ ካለው ይበልጣል አለው። የሰዓድ ብን ሙዓዝ መሐረቡ ማለት ነው። ሰዓድ ብን ሙዓዝ በዚህ ህመም ምክንያት ህይወቱ ስታልፍ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም አዘኑ፣ በጣም አለቀሱ። ለምን? ምሰሶ ነበር ለእስልምና። 75 ሰዎች ገና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ሂጅራ ሳያደርጉ ሐጅ መጥቶ ሙስዓብ ይዟቸው መጥቶ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቃል ክዳን ሲገቡ እዛ ውስጥ ነበር። በራ ኢብኑ ዓሩር የሚባል የ70 ዓመት እድሜ ባለጸጋ አብሯቸው ሐጅ እየመጣ ያለ መንገድ ላይ ሰዓድ ነው ሻሃዳ እንዲይዝ ያደረገው። እንተ በጣም ብልህ ሰው ነህ፣ ገጣሚ ነህ፣ አቅል ነህ፣ በዚህ እድሜ እንዴት ወደ ጀሃነም ትሄዳለህ ይለዋል። ምን ማለት ነው ስለው አስረዳው። እዛው መንገድ ላይ ሻሃዳ ያዘ። እነዚህ ሰሃቦች ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በድብቅ መጥቶ መካ ላይ አግኝቷቸው ቃል ክዳን ገብቶ 5 ነገሮችን ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የስምምነቱ አካል ያደረጉት። አንደኛ
ሐቅን ይዛችሁ በሐቅ ላይ መኖር መሞት። ሁለተኛ በንብረቶቻችሁ በገንዘቦቻችሁ እስልምናን መደገፍ። ሶስተኛ አልአምሩ ቢልማዕሩፍ ወነህይ ዐኒል ሙንከር። አራተኛ ፍትህን ማስፈን። አምስተኛ ልጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን የምትከላከሉትን እኔንም መከላከል፣ ሰሃቦችን መከላከል መቻል። እነዚህ ሰሃቦች ምን አሏቸው ነብዩ? እዛ ውስጥ ብዙ ወንዶችም ሴቶችም አሉ። በስም በጣም ከታወቁት ኑሰይባ ብንት ከዕብና አስማ ብንት ዐምር የሚባሉት በኋላ ታሪክን በብዙ ገድላቸው የሚያውቃቸው ሰሃቢያቶችም ነበሩ፣ ከ75ቶች ውስጥ ማለት ነው። እኛስ ምን አለን አሏቸው አንሳሮች። እኛ ይሄን አምስቱን እንቀበላለን እንፈጽማለን፣ ለኛ አስሏቸው ወለኩሙል ጀና ነው አሏቸው። እናንተ ጀነት ነው ያላችሁ። ሰዓድ ብን ሙዓዝ ገድሉ ይሄ ነው። ይህ ብቻም አይደለም፣ ተዘርዝሮ የሚዘለቅ ነገር አይደለም። ወለና ፊ ሰሓበቲ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡስዋ ወለዚነ ተበዑሁም ቢኢሕሳን ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነሱም መንገድ በመልካም መከተል። እነሱ መንገድን የሚከተሉ ሰዎችንም አላህ አወድሷቸዋል።